अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताञ्जलेन परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतसारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदेन्द्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दर जामातृमने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमुडैवल्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवीदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्गतं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலையன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச முனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ் மேலான்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாம் உயிர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாதி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మన నమ్మాళ్ళవాళ్ళు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువరుత్తన్ దివ్య ప్రబంధంలో 88వ పాసురానికి చేరుకున్నాము. ఈనాడు భగవంతుడితో రూప సామ్యాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. అంటే ప్రపంచంలో ఏది చూసినా భగవతత్వము గుర్తుకు రావడము అనేటువంటి ఒక విలక్షణార్థాన్ని ఇందులో ప్రతిపాదిస్తున్నారు.
ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. తిరుమాల్ గురువుక్కుం మేరు அம்மேருவில் சென்சுடரோன் திருமால் திருக்கை திருச்சக்கரமுக்கும் அன்ன கண்டும் திருமாலுருவோடவன் சின்னமே பிதத்தா நிற்பதோர் திருமால் தலை கொண்டனங்கட்கு எங்கே வரும் தேவினையே. ఇందులో పెరుమాళ్ళని ఊహించుకుంటూ ప్రకృతిలో ఏ దృశ్యాన్ని చూసినా పెరుమాళ్ళని ఒక అద్భుత భావము అన్నమాట. ఇందులో ఏమిటి అది? ఎలాగా? మేరు తిరుమాల్ ఊరు ఒక్కం, మహామేరు పర్వతం ఉందండి. ఈ మేరు పర్వతం బంగారంతో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి మేరు పర్వతాన్ని చూసేటప్పటికీ ఆహా, ఇది మా స్వామి దివ్యమంగళ విగ్రహంగా ఉంది కదా, ఆకాశాన్నంటేటువంటి అద్భుతమైన శరీరం అన్నమాట. అందుకనే ఆ పేరు ఏమిటండి? వానమామలై. వానమామలై, ఆకాశాన్ని అంతేంత ఎత్తులో ఉన్నటువంటి మామలై, పెద్ద కొండ. అలాగ కొండను చూసేటప్పటికి స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం గుర్తుకొచ్చింది. ఒకటి, ఆ మేరు విల్సెం సుడరోన్, ఆ మేరుకి దగ్గరలో ఒక ఎర్రటి కాంతి కలిగినటువంటి సూర్యుడు. ఒక కొండ మనకి చూడండి, మొట్టమొదటిగా ఆర్ట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు చిన్నపిల్లల్ని బొమ్మలు ఏమంటాం అనుకోండి, అందులో ఒక 3-4 బొమ్మలు తప్పకుండా వేస్తారు. ఏమిటి అంటే, ఒక ఊరు, ఆ ఊరిలో ఒక కొండ పక్కన ఒక సూర్యుడు, ఒక కాలువ ప్రవహిస్తున్నట్టు, అందులో ఒక పడవలో నడిపేవాడు. చిన్నపిల్లలు తరచుగా వేసేటువంటి ప్రకృతి దృశ్యం ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఒక కొండ పక్కన సూర్యుడు ఉన్నాడు. ఉంటే దాన్ని చూసి ఇది ఏమనిపిస్తోంది? ఈ కొండేమో పెరుమాళ్ళ యొక్క విరాట్ రూపం అనిపిస్తుంది, ఆ సూర్యుడేమో చేతిలో చక్రం అనిపిస్తుంది. ఆ భావాలతో నిండిన హృదయానికి ఏది చూసినా అలాగే కనిపిస్తుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. తిరుమాల్ తిరుక్కై చక్కరం ఒక్కుం, ఆయన పవిత్రమైన చేతిలో ఉండేటువంటి సుదర్శన చక్రాన్ని పోలి ఉన్నాడు. ఎవరు? సూర్యుడు. అన్న కండం, దాన్ని ఆ పెరుమాళ్ళని ప్రత్యక్షంగా చూడలేక ఈ ప్రకృతిని చూసేటప్పటికీ ఇందులో భగవద్ దర్శనం అవుతోందన్నమాట. తిరుమాల్ ఉరువడు అవన్ చిన్నమే పిదత్తా నిర్పదు, ఆ చిహ్నాలనే చిన్నమే, చిహ్నాలు, గుర్తులు. ఏమిటి అది? ఆ కొండలాంటి రూపం, ఆ చక్రం లాంటి సూర్యుడు అని ఒక అందమైనటువంటి భావముతో ఓరు తిరుమాల్ తలై కొండనంగట్కు, ఏది చూసినా ఆ నామాన్నే ఉచ్చరిస్తూ, ఆ రూపాన్నే స్మరిస్తూ, దానినే ధ్యానిస్తూ ఉండేటువంటి మనకి తీవినై ఎంగే వరం, ఎందుకు ఇంత దూరం అయ్యేటువంటి మహాపాపం వచ్చింది? నేను ఏం పాపం చేశాను? సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ పెరుమాళ్ళ యొక్క రూపాన్నే మానసికంగా ధ్యానిస్తున్నాను, నోరారా స్మరిస్తున్నాను, అయినా కూడా నేనెందుకు పెరుమాళ్ళకి దూరం అవుతున్నాను అని ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి ఒక కొండని, ఒక సూర్యుణ్ణి స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహంగా, ఆయన చేతిలోని చక్రాయుధంగా భావించడం అనేటువంటిది ఇందులో అద్భుతమైన భావము అన్నమాట. ఏమండి, పెరుమాళ్ళని మేరు పర్వతంతో ఎలా పోల్చారు? అసలే మన రంగు మంచి రంగు కదా, మేరు పర్వతం ఏమో మరి బంగారు రంగుగా ఉంటుంది కదా, ఎలా పోల్చారండి అని అంటే, తిరుమాల్, అందుకే ఆ పదం వాడారు. తిరు, లక్ష్మీదేవితో కూడి ఉన్నాడు. ఆవిడేమో విద్యుల్లేఖేవ భాస్వర, మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. ఆ కాంతి ఈయన చుట్టూ కూడా ఒక్కసారి పర్యవేక్షించిందనమాట, ఇలా పరిభ్రమించిందనమాట, చుట్టిందనమాట.
అందువల్ల ఆయన కూడా మేరు పర్వతంలాగే కనిపిస్తున్నాడు అని సరదా. ఇది చమత్కారమైనటువంటి ఒక వర్ణన అన్నమాట. ఇంకా సూర్యుడిని చక్రాయుధంతో పోల్చడం ఎంత అందంగా ఉంటుందో చూడండి. మనకు ఆ వర్తులాకారం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ కిరణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందువల్ల చక్రంతో అందంగా పోల్చడము. ఆ మేరువిల్ సెంజుడరోన్ తిరుమాల్ తిరుక్కై తిరుచక్రం ఒక్కం. అచ్చు చేతిలో ఒక చక్రాయుధాన్ని ధరించినట్లుగా సూర్యుడు. అన్నకండం ఇత్యాది. ఆ భగవంతుణ్ణి గాని ఆయన ఆయుధాలను గాని మనం ప్రత్యక్షంగా చూడలేకపోయినా కూడా భక్తి పారవస్యం చేత అదిగో స్వామి, అదిగో చక్రం అని అవే నామాలు పెట్టి మనం పిలుస్తూ ఉంటే ఎందుకు మనం పెరుమాళ్ళకి దగ్గర కాలేకపోతున్నాము? తలయి కొండ నాయకుడు విశ్లేషించి ఆయనకు దూరమయ్యి ఆ నాయకుడి యొక్క పోలికలు ఉన్న వస్తువులలో ఆయన్ని చూసుకుని పెరుమాళ్ళని ఏది చూసినా ఇలాగే పిలుస్తారు, ఇలాగే పిలుస్తారు అని ఇందాక కూడా మనం పారాయణలో చదువుకున్నాం కదండి. పై వడై కైగల్ కూపి పిరాన్ కిడక్కుం కడలెన్నం చెయ్యదువో జాయిత్తై కాటి సిరీధరన్ మూర్తి ఈదన్నం అని మనం మన్నయ్యిరుందులో చదువుకున్నాం కదండి. అలాగే ఒన్నయ్య తింగళై కాటి ఒళి మణివన్ననే ఎన్నం. ఆ చంద్రుణ్ణి చూసినా కూడా ఓ మణిస్వరూపుడ నిన్న కొన్నత్తినై నొక్కి నిలబడిన కొండని చూసి నెడుమాలే వా ఎన్నకో, ఓ స్వామి రా అని పిలుస్తుంది. సరిగ్గా ఆ భావం అన్నమాట. అందులో ఆ పదాల యొక్క భావాలే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ పాసరంలో మనకి చెప్పారు అనేటువంటిది. ప్రతిదీ అనిపిస్తుంది మనకి. దీని మీద కనుక ఒక చక్కటి థీసిస్ చాలా మంది చేశారు పెద్దలు. చేస్తే ఏ పదాలని ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ అర్థాలతో తిరువరిత్తంలో బీజప్రాయంగా ఉన్నవి మిగిలిన తిరువాయిమడి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మహావృక్షాలుగా పెరిగిపోయాయి భావాలు అనేటువంటి టాపిక్ని మనం తీసుకోవాలి అన్నమాట. మామూలుగా పెరుమాళ్ళని ధ్యానించిన స్మరించిన పాపాలు పోతాయి అని కదండి మనకుంది. జన్మాంతర సహస్రేషు తపోధ్యాన సమాధి నరాణం క్షీణ పాపానం కృష్ణే భక్తి ప్రజాయతే. ఇలాగా ఎన్ని జన్మల్లోనో చేసినటువంటి తపస్సు వల్ల ధ్యానం వల్ల మనకి భక్తి పెరుగుతుంది అంటారు. అది శాస్త్రవచనం. మరి నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నాకు ఎందుకు ఆయన్ని దూరం చేసేటువంటి ఈ పాప స్థితి కలిగింది అని పరమాత్మ లాంటి రూపాలని చూసి అందమైనటువంటి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహంతో పోల్చి అయ్యో నిన్ను నేను చేరలేకపోతున్నానే స్వామి అనేటువంటి బెంగని ఈ తిరువరిత్త పాసురంలో నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించారు 88వ పాసురంలో. మరి మనం ఇప్పుడు తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 5వ పది 6వ తిరువాయిమొഴി మొదటి పాసురంలో ఉన్నాం. చాలా విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలున్న పాసురాలండి ఇవన్నీ కూడా. ఈ ఎన్ని ఇప్పుడు ఒక సముద్రాన్ని చూసినప్పుడు పైన ఇసుక, నీరు, అలలు అంత మాత్రమే దర్శనం ఇస్తుంది. కాస్త లోపలికి వెడితే అందులో నుంచి దొరికేటువంటి అమూల్యమైనటువంటి రత్నాలు ఉన్నట్లుగా మన స్థాయిని మనం ఊహించుకుంటే పైకి ఇది తిరువాయిమొഴി ఒక దివ్య ప్రబంధం, దీన్ని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు అనుగ్రహించారు, దీన్ని చదువుకుంటే పుణ్యము, ఇలాగ మామూలు దృష్టిగా వెడతాం. ఆ లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి నిజంగా ఈ కడల్జాలం అనేటువంటి దశకం ఉందండి. విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత స్థాపన. ప్రతి పాసురంలోనూ కూడా ఈ రామానుజ భాష్యాన్నంతటిని రంగరించి పోసేశారా అన్నట్లుగా ఉండే వ్యాఖ్యానం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టాపిక్ ఏమిటండి? అనుకరణ చేస్తోంది అని చెప్పుకున్నాం, అనుసరిస్తోంది అని చెప్పుకున్నాం. చెప్పి ఈ భూమండలం నేదే, దీనికి సృష్టికర్త నేనే, దీనికి అంతర్యామిత్వం నాదే, ఇలా చెప్తోంది అని ఒక 5 పాయింట్లు మనం చెప్పుకున్నాం. వీటి అన్నిటికీ మనకి అష్టాక్షరీ మంత్రంతో
ద్వయమంతరంతో, తర్వాత భగవద్ రామానుజులు సమన్వయించినటువంటి శ్రీ భాష్య అన్వయముతోటి మనం కలిపి చెప్పుకోవాలి అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. ఈ పాసురానికి అర్థం చాలా డీప్గా ఎంత వ్యాఖ్యానం ఉందో చెప్పలేం. మనం కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ వెళ్ళినా దానిని ఓహో ఇది ఇక్కడ ఉంది అన్న మాటను మాత్రం చెప్పగలుగుతున్నాము అన్నమాట. అలాగా మా మొదటి పాసురాన్ని ఒక్కసారి చదువుకుందాం. ఇవాళ పాసురాన్ని. கடல் ஜாலம் செய்தேனும் யானே என்னும் கடல் ஜாலம் ஆவேனும் யானே என்னும் கடல் ஜாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும் கடல் ஜாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும் கடல் ஜாலம் உண்டேனும் யானே என்னும் கடல் ஜாலத்தீசன் வந்து ஏறக்கொலோ கடல் ஜாலத்திற்கு இவையன் சொல்லுகேன் கடல் ஜாலத்து ఎన్ మగల్ కెక్కిండ్రవే. ఎంత ఇందులో వేద సూక్తిని చెప్తూ వేద సూక్తిని తనే చేశానంటోందని తాయిమారు సూక్తిగా నమ్మాళ్ళవార్ల సూక్తిని చెప్తూ, అంటే ఎన్నం అంటోంది అన్నప్పుడు ఎవరేమన్నారో అది అంటోంది అని తాయిమారు అంటోంది. 3 స్టెప్స్ అండి ఒక పాసురంలో. ఎలాగండి అది? కడల్ జాలం సైదేనం అంటే ఈ లోకాన్ని అంతటినీ సృష్టించిన వాడు, అది చెప్పింది వేదమంత్రం. యానే ఎన్నం అది నేనే అంటోంది, అది ఆళ్వార్ నాయకి. అంటోంది అని చెప్తోంది, అది తల్లి భావన. ఒక పాదంలో ఉపనిషత్ ప్రతిపాద్యమైనటువంటి విషయాన్ని ఆళ్వార్ నాయక చెప్పినట్లుగా తల్లి చెప్తోంది అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇంత కనెక్షన్ అండి. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి భాగవతం ఎవరు చెప్పారు అంటే, ఏదో సుఖమహర్షి పరీక్షత్తుకి ఇలా చెప్పాడని, సూతుండు శవనకాది మహర్షులకి చెప్పాడని చెప్పేవారు చెప్పినట్లుగా అని 3 తరాలుగా ఎలా చెప్పుకుంటామో, అలాగే ఇక్కడ వేదం చెప్పిన మాట, అది నేనే అని ఆళ్వార్లు చెప్పిన మాట, ఆళ్వార్ నాయకి చెప్తోందని తల్లి చెప్పిన మాటగా ఇన్ని భాగాలుగా ఈ పాసురాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటారు. దీంట్లో మనం ఒక మంచి శ్లోకం దగ్గర నిన్న ఆగాము. ఏమిటది? తద్భావభావమాపన్న తదాసౌ పరమాత్మన భవత్యభేదీ భేదశ్చ తస్య జ్ఞానకృతో భవేత్. ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ఉన్నామండి. ఎక్కడ వ్యాఖ్యానంలో? 191వ పేజీలో 2వ పేర. கீழ் திருவாய்மொழியில் உருவெளிப்பாட்டாலே అనుభవిత్తదు విగ్రహ వైలక్షణ్యత్తై ఇరే. దీని ముందు ఉన్నటువంటి తిరువాయిమొழிలో ఎంగనేయేలో ఆయనకున్నటువంటి ఆ దివ్య ఆభరణాలు కానీ, రూప వైలక్షణ్యం కానీ, విలక్షణ దివ్యమంగళ విగ్రహత్వాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అదివే ఇదే శుభాశ్రయం. దానికి శుభాశ్రయము అని పేరు. పెరుమాళ్ళ యొక్క విగ్రహానికి శుభములకు మూలమైనది అని అర్థం. శుభాశ్రయము అని పేరు. అది దేహాత్మాభిమానము ముత్తినాల్ వేరెండు తోత్తాదా పోలే. ఇక్కడ ఏమైంది? దేహం ఆత్మ, ఆత్మలో పరమాత్మ. ఇక్కడ మనం నిన్న చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం. దేహము ఆత్మ వరకు వెళ్ళి ఇవి రెండు మనమే అనుకుని నేను నేను అని వ్యవహరిస్తున్నాం. ఆ నేను అనేది లోపల ఆత్మలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వం దాకా వెళ్ళడము. దానికి ఏమని చెప్పుకున్నామండి? ఒక బ్యాంకులో పనిచేసే ఉద్యోగి మేమే లోన్ ఇచ్చామండి అంటాడు అన్నాం. మేమే లోన్ ఇచ్చామండి అంటే అతనిచ్చాడా వాళ్ళకి పర్సనల్గా? ఆ బ్యాంకుని తనది అనుకున్నాడు అతను. తనది అని ఆరోపించుకోవడంతో తాను ఇచ్చినట్లుగా ప్రకటించినట్లుగా ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ఆత్మలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వం నాది అనుకోవడం వల్ల
నేనే. దీనికి ఒక మాట చెప్పారు, ఏమని? భావన ప్రకర్ష. అంటే చాలా ఆలోచించి 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 అదే మనంగా మాట్లాడడం అన్నమాట. అదే మనంగా మాట్లాడడం. భక్తి ఉన్మస్తక అవస్థకి వచ్చినప్పుడు భక్తులు ఇలాగే మాట్లాడతారు. అంటే దేహస్థితి పోయి ఆత్మస్థితి పోయి పరమాత్మ స్థితి దాకా భావన నిలబడిపోతుంది. అప్పుడు నాదే, నేనే అనేటువంటి మాటలు వస్తాయి. ఆ స్థితిలో ఆళ్వార్లు ఈ 5 మాటలని చెప్పారు అనేది మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నారా అంటే మనకి వెంటనే చక్కటి ఉదాహరణలు, ఒక 4 ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నారండి. చాలా గొప్ప వ్యాఖ్యానం. నేను అది నైత్యానుసంధానం కాదు, ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఒక సముద్రం ఉంటే అది సముద్రము అని మనం చూపించగలుగుతున్నామే తప్ప దాని వైశిష్ట్యాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోలేనంత డీప్గా ఉందన్నమాట వ్యాఖ్యానం. అసలు అందులో ఏముందో తెలిస్తే చాలులే అనేటువంటి ఒక పరిచయ జ్ఞానం కోసం మనం పరుగులు తీస్తున్నాము అన్నమాట. ఇక్కడ భావనా ప్రకర్షతోటి నేనే భగవంతుణ్ణి అన్న వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నారా అంటే ఒక 4 ఉదాహరణలు ఇస్తున్నారండి. ఉన్నవి 3 వాక్యాలు కానీ ఒక 4 చరిత్రలను అందులో మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఏమిటి అది చూడండి. பிரகாரியான அவனளவும் செல்ல தன்னை அனுசந்தித்த பாவனா பிரகர்ஷத்தாலே அவன் தானாக பேசுகிறாள். ఆ భగవంతుడే నేను అన్న భావం వచ్చేస్తుంది. ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత నేనే ఆయన అన్నంత భావం వస్తుంది. ఇక్కడ ఆగిపోతే మాయావాదం అద్వైతం అవుతుంది. దీనిని దాటితే విశిష్ట అద్వైతం అవుతుంది. ఆ అర్థాన్ని ఇక్కడ కింద జయర్ అరుంబలంలో, అందరి దగ్గర ఈ బుక్స్ ఉన్నాయో ఉండవు కానీ, దేహాత్మాభిమానిக்கும் దేహాత్మిమానమం ముత్తినాల్ వేరెండు తోత్తాదా పోలే, దేహం ఆత్మ అనుకునేటువంటి వాడికి అదే ముఖ్యమేమో అన్నట్లుగా ప్రకార్యళవం సెల్ల தன்னை அனுசந்திக்கும்படி பாவனை முத்தினால் அவன் சொல்லமை வார்த்தையும் சொல்லலாம் என்கிறார் భావనా ప్రకర్షత్తాలే. ఎందుకండి అలా చెప్తున్నారు? తీవ్రత, భావంలో తీవ్రత అయిపోయి నేను ఆయన లాంటి వాడిని. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనం చాలా గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటిది సామ్యాపత్తి అంటారండి. భగవంతుడితో సమానమైన లక్షణాలు 8 వస్తాయి మనకి. దీన్ని అష్టగుణాత్మక ధ్యానము అంటారనమాట. ఏమిటండి 8 గుణాలు? అపహత పాప్మ, విజర, విమృత్యు, విశోక, విచికిత్స, అపిపాస. ఈ 6 ఏమో లేని గుణాలు, ఇవి ఉండకూడని గుణాలు, అవి లేకుండా పోయాయి. సత్యకామ, సత్య సంకల్ప, ఇవేమో మంచి గుణాలు, కావలసినటువంటివి. ఇది భగవంతుడితో సామ్యాపత్తిని చెప్పేటువంటి గుణం. ఆ గుణం వచ్చినప్పుడు మోక్షం పొందిన తర్వాతటండి సారూప్యముక్తి, సామీప్యముక్తి, సాలోక్యముక్తి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటామే, ఆ రూపం వచ్చేస్తుంది, ఆ భావాలు వచ్చేస్తాయి. అది వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది? తద్భావ భావమాపన్న తదాసౌ పరమాత్మన భవత్యభేదీ భేదశ్చ తస్య అజ్ఞాన కృతో భవేత్. ఇది ఖాండిక్యం ప్రతి కేసిధ్వజ అని వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట అన్నారండి. ఇవాళ మనం ఒక చిన్న కథను చెప్పుకోవాలి, చాలా చిన్న కథ. అది విష్ణు పురాణ అంతర్గతమైనటువంటి దానిని మనకి శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు కూడా ఆముక్తమాల్యదలో అబ్బబ్బా ఎంత సిద్ధాంత స్థాపన చేశారండి. రాయల వారికి ఉండేటువంటి పాండిత్యం
విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతన స్థాపనలో కృష్ణదేవరాయల వారికి ఉన్నటువంటి పాండిత్యం అసలు మనకి వాచా మగోచరం. ఎంత ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విష్ణు పురాణ శ్లోకాలకి పద్యాకృతులని ఇచ్చారో రాయల వారు. అది ఏమిటండి సందర్భం అంటే, ఇద్దరు మిత్రులు ఉన్నారండి, మిత్రులు కాదు సోదరులు ఉన్నారండి, ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు. వాళ్ళు అన్నదమ్ముల పిల్లలు అన్నమాట. వాళ్ళ పేరు కాండిక్యుడు, కేశిధ్వజుడు అని. ఇక మీలో చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది, తెలియని వారి కోసం ఈ మధ్య కాలంలో మనం చెప్పుకోలేదు కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కాండిక్యుడేమో కర్మని బాగా నమ్మినటువంటి వాడు, కేశిధ్వజుడేమో బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు. ఇద్దరు అన్నదమ్ముల పిల్లలు. సొంత అన్నదమ్ములు అనగానే అదేమిటో లేదు, ఆస్తిపాస్తులలో దాయాది భాగాలలో గొడవలు వచ్చేస్తాయి. ఎంత రాసి పెట్టుకున్నా ఏమి చేసినా ఆ పంపకాలలో ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకోవడాలు. రాజులైతే వాళ్లకు స్వతసిద్ధంగా రాజ్యాలు ఆక్రమించవచ్చు అనే ఒక రాజధర్మం ఉంది కాబట్టి ఒకళ్ళపై ఒకళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకోవడాలు. అలాగా వారు పరస్పర రాజ్యకాంక్ష కలిగింది కాండిక్యుడికి, కేశిధ్వజుడికి. వాళ్ళిద్దరి పేరు అది. ఇది విష్ణు పురాణంలో ఉండేటువంటి దాన్ని మనకి తెలుగులోకి తీసుకువచ్చిన మహనీయులు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల వారు అన్నమాట. సరే, వాళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారు, యుద్ధం, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు యుద్ధానికి. ఆ రాజ్యం కూడా నేను తీసుకోవాలి, అది రాజులకు సహజం, అన్ని రాజ్యాలని తాము తీసుకొని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించాలి అని అనుకోవడం కాబట్టి ఒకళ్ళనొకళ్ళు యుద్ధం చేశారు. చేసుకోవడంలో చాలా రోజులు చేశారు, కానీ తర్వాత కాండిక్యుడికి ఇంకా బలం సరిపోలేదు. మొదటి వాడికి, కాండిక్యుడు అనే రాజుకి బలం సరిపోలేదు. తను వెంటనే అడవుల పట్టి వెళ్ళిపోయాడు, అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ సమీపంలో ఏదో కొద్దిమంది తనతో వచ్చిన వాళ్ళని, ఒరే శత్రువులు ఎవరైనా వస్తే చెప్పండిరా అని కావలిగా పెట్టుకొని ఎలాగో మొత్తానికి కాలం గడుపుతున్నాడు అడవులలో కాండిక్యుడు అన్నమాట. ఇప్పుడు కేశిధ్వజుడికి 2 రాజ్యాలు వచ్చేసాయి. ఈయన ఏం చేశాడు, ఆహా ఇంకా రాజ్యాలు వచ్చేసాయి, బాగానే ఉంది, ఇంకా నేను ఈ జరామరణ రూపమైనటువంటి సంసారాన్ని దాటేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయాలి. అంటే లౌకిక భోగానుభవం అయిపోయింది, పారలౌకికమైనటువంటి మోక్షాన్ని మనం పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో యజ్ఞాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు కేశిధ్వజుడు అనేటువంటి ఆ 2వ వాడనమాట. అందులో పరాకు అనేటువంటిది ఉండకూడదు అని కొన్ని వేద సూక్తాలని అలా దింపేశారండి. విష్ణు పురాణం అంతా ఉపనిషత్ సారంగా మనకి వాటన్నిటికీ నిర్వచనాలు. అది వేదం ఇవ్వడం, ఉపనిషత్తులు ఇవ్వడం, విష్ణు పురాణం పరాశర మహర్షి ఇవ్వడం ఆశ్చర్యం కాదు. దాన్ని తెలుగులోకి తీసుకొచ్చి కృష్ణదేవరాయల వారు కూడా అంత అద్భుతంగా విద్యాంచ అవిద్యాంచ యస్తద్వేదో ఉభయద సహ అవిద్యయా మృత్యం తీర్వ విద్యయా అమృతమస్నుతే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి ఉపనిషత్తు, ఈశావాస్యోపనిషత్తులో. ఇలాంటివన్నిటినీ కూడా ఈ రాజు తాను తెలుసుకొని, నేను ఏమైనా సరే ఇంకా యజ్ఞం చేయడం మొదలు పెడతాను అని చెప్పి యజ్ఞం ప్రారంభించాడు. అప్పట్లో యజ్ఞంలో ఒక పశువు యొక్క డొక్కలో ఉన్నటువంటి వపని యజ్ఞ భాగంలో వేస్తూ ఉండేవారు హవిస్సుగా. అలాగా ఒక గోవుని పంపించాడండి. దాన్ని రోజు మేపుకు వస్తున్నారు, చేస్తుంటే ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి ఒక పెద్ద పులి వచ్చి ఆ ఆవుని కాస్త చంపేసింది. యజ్ఞదీక్ష తీసుకున్న తరువాత యజ్ఞార్థంగా పూజించినటువంటి గోవుని ఆ పులి చంపేసింది. ఏం చెయ్యాలో కేశిధ్వజుడికి తెలియలేదు. ఈయన మహాజ్ఞానే, కానీ ఆ ప్రాయశ్చిత్తం ఏదో అతనికి తెలియలేదు. అందరినీ, పెద్ద పెద్ద పండితులను అందరినీ కూడా పిలిచి అడిగాడనమాట. అడిగితే వాళ్ళు అన్నారు, అయ్యా మాకు అన్నీ తెలుసు, కానీ మీరు అడిగిన ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాయశ్చిత్తం అనేది మీ సోదరుడు అడవిలో ఉన్నాడే కాండిక్యుడు,
వాడికి బాగా తెలుసండి, వెళ్ళి వాడిని అడిగి తెలుసుకోండి అన్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందో చూడండి. యుద్ధం చేసి అడవులకి తరివి కొడితే పారిపోయిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇవాళ నాకు ఈ తప్పు జరిగింది, నేనేం చెయ్యాలి అని ఈయన తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఏమీ సందేహించలేదు కేశిధ్వజుడు. ఆ పరమార్థాన్ని, నీతిని సమాజానికి చెప్పడంలో కవులు తమ గ్రంథాలని సాధనాలుగా ఎలా ఉపయోగించుకున్నారో ఆ వాంగ్మయం చదువుతుంటే ఎంత ఆనందంగానో ఉంటుందన్నమాట. సరే, దానికి ఉంది, తప్పకుండా వెళతాను అని చెప్పి ఒక కొద్దిమంది సైన్యాన్ని తీసుకొని తను మళ్ళీ యుద్ధానికి వస్తున్నాడేమో అనుకుని భ్రమ పడతాడని ఒక జింక తోలు ఉత్తరీయంగా కట్టుకుని ఒక మహర్షిలాగా అడవులకు బయలుదేరి వెళ్ళాడు కేశిధ్వజుడు. వచ్చేటప్పటికి ఒక్కడు రాడుగా, రాజనుగానే కొంత పరివారం అంతా కూడా వచ్చేటప్పటికి చూశారు ఈ కాపలా పెట్టినటువంటి మనుషులు. పరుగులు పెట్టి చెప్పేశారు, ఇదిగో ఇదిగో ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందో చూడు, అడవుల్లో దాక్కున్నా కూడా మనని బ్రతకనీయకుండా వచ్చి పడిపోతున్నాడు, రా రా అని చెప్పి వాడిని పిలిచాడు. పిలిస్తే నిజంగా కాండిక్యుడు కూడా కంగారు పడిపోయాడు. నన్ను ఇక్కడ కూడా ఇలా బ్రతకనివ్వడా, ఏవిరా రాజ్యం అంతా తీసేసుకున్నావు, అక్కడి నుంచి అరుపులు మొదలు పెట్టాడు. రాజ్యం అంతా తీసుకున్నావు కదరా, ఇవాళ జింకతో లోటి కట్టుకొని ఆవాళ మారీచుడు మాయామృగంలా వచ్చినట్లుగా భలే వస్తున్నావురా నువ్వు అని ఒక్క అరుపు అరిచాడు. అరిచేటప్పటికి ఇతని చేతులు రెండు జోడించి, నాయనా నన్ను ఈ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారు, వీళ్ళందరూ చూడు, మన బతుకు మనం ఇక్కడ బతుకుతుంటే బతకనేయకుండా ఇక్కడ కూడా వస్తున్నాడు, వీళ్ళని చంపేద్దాం, వీళ్ళని చంపేద్దాం, ఇప్పుడు అంత సైన్యం లేదు కూడా, చంపేద్దాం చంపేద్దాం అంటున్నారు కూడా వాళ్ళు. అంటే ఉండండి, మీరు కంగారు పడకండి అని, ఎందుకురా ఇలా వచ్చావు అని ఒక్క అరుపు అరిచాడు. అరిచేటప్పటికి ఆయన అన్నాడు, నేను ఇప్పుడు రాజ్యం కోసం రాలేదు, నేను ఒక యజ్ఞం మొదలుపెట్టాను, నా యజ్ఞ పశువు పోయింది, దానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటి అంటే మీరు తప్ప చెప్పగలిగిన వారు ఇంకొకరు లేరని మా పెద్దలందరూ చెప్పారు, కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని శిష్యుడుగా ఆ ప్రాయశ్చిత్తం తెలుసుకోవడం కోసం వచ్చాను అన్నాడు. అంటే ఎంతంత ఉదార హృదయాలో, అందుకొచ్చావా, అయితే విను, ఇదైతే ఇలా చెయ్యాలి, ఇదైతే ఇలా చెయ్యాలని మొత్తం అంతా చెప్పేశాడు. చెప్పేసిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయి హాయిగా యజ్ఞం పూర్తి చేసేసుకున్నాడు. పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఏదో వెళుతుంది లోపల. ఏమిటి, నేను యజ్ఞం పూర్తి చేయడానికి కారణం కాండిక్యుడు కదా, సోదరుడు కదా, అతనికి నేనేం గురుదక్షిణ ఇవ్వలేదే, అందువల్ల అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో గురుదక్షిణ ఇద్దాము అని మళ్ళీ బయలుదేరొచ్చాను. అసలు ఎలా ఉంటాయో, ఆ నిజాయితీ ఎలా ఉంటుందో, ధర్మ ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుందో చెప్తుంది అనమాట ఈ కథ. మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు చూశారు, ఓహో పని అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ నిన్ను బతకనివ్వకుండా చెయ్యాలని వస్తున్నాడయ్యా, వస్తున్నాడు, ఇంకా నువ్వు వీడిని వదిలిపెట్టకు, చంపేద్దాం 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 అని చెప్పి నానా గొడవ చేసేస్తున్నారు. చెప్తుంటే ఇతను పైగా చెప్పారు, వాళ్ళ పరశురాముడు అలా చేయలేదా, అందరినీ చంపాక ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోలేదా, అలాగే నువ్వు కూడా చేయొచ్చు, నువ్వు కూడా చెయ్యొచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళందరూ ప్రేరణ చేసేస్తున్నారు అన్నమాట. ఆ సమయంలోనండి మనకి కృతం త్రేత ద్వాపరంచ కలిశ్చేతి చతుర్యుగం అని విష్ణు పురాణంలో చెప్పినట్లు ఒక మానవ జాతికి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారండి. అది వదిలిపెట్టడం ఎందుకు అని ఊరికి అది కూడా చెప్తున్నాం. ఏమిటి అంటేట, పని చేయకుండా పడుకుని ఉండేవాడు కలియుగం లాంటి వాటండి. మనం ఎక్కడున్నామో మన మనస్సు, మన ఆధ్యాత్మిక చింతన ఏ యుగానికి చెందినదిగా ఉందో చెప్పే ఒక పద్యాన్ని అందించారు కృష్ణదేవరాయల వారు మనకి. అలసట పరున్న మనుజుడు కలియుగంబు అంటే అలసులు, మందబుద్ధులు కలియుగంలో లక్షణాలు. సోంబేరితనం, పడక 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 బద్ధకం, ఇది అలసత్వం యొక్క లక్షణం. ఇంకా రెండోవాడు ద్వాపరం వెన్న కూర్చున్నవాడు. అలసట తీరింది, నిద్ర లేచే ముందు చూడండి ఎన్ని భంగిమల్లోనో లేస్తాం, అబ్బా అప్పుడే నాగైపోయిందా,
అప్పుడే 5 అయిపోయిందా అని, లేదు అప్పుడే 10 అయిపోయిందా అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారనుకో, అది వేరే విషయం. లేచిన తర్వాత కాసేపు కూర్చుంటాం, అది ద్వాపర అవస్థ అన్నమాట. తర్వాత లేచిన వాడు త్రేత, నిలబడ్డాడు అంటే కొంచెం బద్ధకం వదిలింది, లేవడమో ఆ కప్పుకున్నవి ఏదో మడతలు పెట్టడమో పక్క సరి చేయడమో ఏదో కొంత బద్ధకం దూరమైంది. ఆ తర్వాత సోద్యముడు సర్వోత్కృష్టుడు, కృతయుగము, ఒక ఇంకా ఈ పని చెయ్యాలి అని ప్రయత్నంగా ఎవరైతే ముందుకు లేస్తాడో వాడు కృతయుగం లాంటి వాడు అని ఒక అందమైనటువంటి నీతిని కూడా చెప్పారు అనమాట ఆ సందర్భంలో. అలా చెప్పేసి ఇంతకీ మనం ఇతన్ని చంపేద్దాము అని అంటే ఆయన కాదు, నేను నీకు దక్షిణ ఇవ్వాలి, గురుదక్షిణ, నీ వల్ల కదా నేను యజ్ఞాన్ని ముగించుకోగలిగాను, కాబట్టి నీకేం కావాలో అడుగు అనగానే ఇంకా వీళ్ళు ఇక్కడ విచిత్రమైన సన్నివేశం కనపడుతుంది. ఏం చేయమంటారు అని అందరినీ అడుగుతాడు. కొంతమంది వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకున్నారో అవే చేస్తారండి, కానీ అందరినీ అడుగుతారు. ఎందుకు అడుగుతారో తెలియదు. ఇది రాముడికి కూడా ఉందండి. విభీషణుడు శరణాగతి అడిగినప్పుడు పెద్ద మీటింగ్ పెట్టేసి శ్రీవా అంబద అంగద జాంబవంత నువ్వా ఏం చేయమంటావు అందరిని అడిగేశాక మిత్రభావేన సంప్రాప్తం నత్యజేయం కథని, నా దగ్గరికి వచ్చి శరణన్న వాడిని నేను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టను. మరి మమ్మల్ని అడగడం ఎందుకయ్యా? అసలు మనం కూడా ఆలోచిద్దాం. నీకు నచ్చిందే నువ్వు చేసుకునేటప్పుడు 10 మందిని అడగడం ఎందుకు అంటే ఎవరెవరి అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయో తెచ్చుకొని తన నిర్ణయాన్ని చెప్పడము అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా అందరినీ పిలిచి ఇదిగో కేసీధ్వజుడు వచ్చాడు, నాకు గురుదక్షిణ ఇస్తానంటున్నాడు, ఏమని అంటే ఈ అమాయకులందరూ కూడా ఆహా ఇంతకంటే అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం మనకు అసలు రాదండి, కాబట్టి రాజ్యం కోరేసుకుందాము, మమ్మల్ని కూడా చూడండి, కాస్త వీళ్ళ బాధలు వీళ్ళవి, మీరు రాజ్యంలో ఉంటే మేము రాజ్యంలో ఉండి సుఖపడతాం, మీరు అడవులకు వస్తే మీకోసం మేము కూడా అడవుల్లో అష్ట కష్టాలు పడుతున్నాం, మీరు సుఖపడచ్చు మేము సుఖపడచ్చు, హాయిగా రాజ్యం అడిగండి అని అంటే ఆయన అన్నట్ట అర్ధ సాధన పరతంత్ర కోవిదులారా అని పిలిచాటండి. డబ్బు రాజ్యం సుఖాలు ఇవేనా మీ పరిధి, మోక్ష సాధన లేదా అని అడిగట్టండి. అది ఉన్నప్పుడు మరి ఏమో ఏ ఒక్కడైనా తనని సపోర్ట్ చేస్తాడేమో అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరి అభిప్రాయాలు అడిగాడు అన్నమాట. అలా అడిగి నాకు రాజ్యం వద్దు ఏం వద్దు, బ్రహ్మ విద్యని ఉపదేశించు అని అడిగట్టండి కాండిక్యుడు. కేశధ్వజుడి దగ్గర బ్రహ్మ విద్య ఉంది, మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నాం కదా బ్రహ్మ విద్యా పారంగతుడని. అంటే 2 రాజ్యాలు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించగలిగిన సువర్ణావకాశం పాదాల దగ్గర నిలబడ్డప్పుడు త్యజించి నాకు బ్రహ్మ విద్య కావాలి అన్నట్టు. అలా అడిగితే అదేంటి నీకు రాజ్యం పోయింది కదా, నీ రాజ్యం నీకు ఇచ్చేస్తాను తీసుకో అన్నట్ట ఆయన. అబ్బే నాకు రాజ్యం వద్దు ఏమీ వద్దు, నువ్వు నాకు బ్రహ్మ విద్యని చెప్పాలి అని ప్రార్థిస్తే అప్పుడు నిజంగా మనం ఇవాళ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ పాసురాల్లో చెప్పేటువంటివి ఇవాళ పర్టికులర్ పాయింట్ తద్భావ భావమాశ్రిత, తీవ్రంగా ఆలోచించడం వల్ల అదే మనం అయిపోతాం అన్న శ్లోకాన్ని ఇక్కడ కేశధ్వజుడు కాండిక్యుడికి చెప్పినటువంటి సందర్భం అండి. అంత అద్భుతమైనటువంటి దాన్ని, దీనికి జీవితంలో ప్రమాదం రాకూడదు అంటుంది వేదం. ప్రమాదం అంటే ఏదో ఆపద అనుకుంటాం, మనకి తెలుసుకున్న అర్థంలో ప్రమాదం వై మృత్యువు అని ఉపనిషత్తు చెప్తోంది. ప్రమాదం అంటే ఏమిటి? మృత్యువు. దాన్ని మనం తప్పించుకోవాలి అంటే జన్మ రాహిత్యము కావాలి అంటే మోక్షము లభించాలి అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశం చేస్తాడండి కేశధ్వజుడు. చేసి నీ యొక్క
నాకు కావాలి అనే నిస్వార్థ బుద్ధికి మెచ్చి నీ రాజ్యం నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అని మళ్ళీ కాండిక్యుడి రాజ్యాన్ని కాండిక్యుడికి ఇచ్చేస్తాడు. నాకెందుకు, నేను ఆ రాజ్యం తీసుకొని అంటే నువ్వు వద్దంటే నీ కొడుకు ఇస్తాను అని అతడికి పట్టాభిషేకం చేశాడు అని. ఆ సందర్భంలో రాయలవారు కూడా మన నమ్మాళ్ళవార్లను తలుచుకునే ఒక పద్యం చెప్పారండి. వకుళాలంకృత యోగి గృహ్నిలయ, అది పిలిచారండి. సందర్భం ఇవాళ వ్యాఖ్యానంలోనూ వచ్చింది మనకి చాలా అందంగా. ఆ రాయల వారి యొక్క స్తోత్రం అన్నమాట. వకుళాలంకృత యోగి గృహ్నిలయ భాస్వత్పాండు భాస్వన్మయంబక నాభీజలజాత సూత విధి సంప్రాప్త స్మరారిష్ట ముష్టి కఠోరా కర్కటీ ఫలిత కేసి క్రూర రక్షోంగక కృకవాకుధ్వజ దీర్ఘికా ప్లవతప క్రీడోత్సవాది ఉత్సుక. అబ్బబ్బా, ఏమి పదాలు అసలు! రాయల వారి కవిత్వము లాలిత్యానికి లాలిత్యం ఉన్నవి ఉన్నాయి. నారికేళ పాకానికి నారికేళం. అందులో ఆయన చెప్పినది సరిగ్గా ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చినటువంటి ఈ పదం ఏంటండి? తద్భావ భావమాపన్న తదాసౌ పరమాత్మన అనే ముక్క రిఫరెన్స్ ఇచ్చారనమాట. ఆ సందర్భంగా చెప్పినటువంటిది వకుళాలంకృత యోగి గృహ్నిలయ. నమ్మాళ్వార్ల చేత సదా ధ్యానింపబడే శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి. ఆ కనెక్టివిటీ దానికోసం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా నాయన నీ సూర్యచంద్రులే నీ నేత్రాలు. ఉపనిషత్తుల మన సహస్రనామంలో దిగిపోలేదండి. చంద్ర సూర్యౌచ నేత్రే, ఆ నేత్రాలు అలాంటివి. ఆ తర్వాత చూడండి, మన సిద్ధాంతం నాభీ కమలం నుంచి బ్రహ్మగారు పుడితే బ్రహ్మగారి వల్ల రుద్రుడు పుట్టాడు. దాన్ని రాయలవారు ఎంత స్పష్టంగా చూడండి. నాభీ జలజాత సూత విధి సంప్రాప్త స్మరారిష్ట. నీ నాభీ కమలంలోంచి బ్రహ్మగారు పుడితే బ్రహ్మ నుంచి రుద్రుడు ఆవిర్భవించాడు. కాబట్టి రుద్రుడంటే శ్రీమన్నారాయణుడికి మనవడంటే ఎంత ఇష్టం అండి. అసలు కంటే వడ్డీ ముద్దుగా ఉంటుంది. అందువల్ల బ్రహ్మగారి అంటే కూడా రుద్రుడంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టము. అలాగే ఇంకా మిగిలిన విశేషణాలన్నీ ఏదో రాక్షస సంహారము చేసినటువంటి వాడు, ఉత్సవాలు పొందేటువంటి వాడు అని. ఇక్కడ మనకు కావలసింది వకుళాలంకృత యోగి గృహ్నిలయ. వకుళాలంకృతులు ఎవరండి? పొగడమాలని ధరించినటువంటి వారు పెరుమాళ్ళయే. ఎక్కడ కొలెంద నిన్న పిరాన్ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మెడలో వకుళమాలను వేశారు కదండి. అందువల్ల ఆయనకు వకుళాలంకృతులు అని పేరు వచ్చింది కదా. ఆయన హృదయంలో ధ్యానింపబడే స్వామి అని రాయల వారు ఆ కాండిక్య కేసిధ్వజ సంభాషణలో ఇక్కడ ధ్యానించగా అదే లక్షణము అష్టగుణ సమాన్వితమైనటువంటి లక్షణం వస్తుంది అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు మన వ్యాఖ్యానానికి తీసుకొచ్చారు. ఎంత అద్భుత వ్యాఖ్యానం అంటే, ఇలాంటివి స్మరించినప్పుడు మనకి ఎన్నిటిని గుర్తు తీసుకొస్తున్నారు చూడండి. వేద ప్రామాణ్యం అని వేదాన్ని తీసుకున్నారు. వేద అంతము కాబట్టి ఉపనిషత్తుని తీసుకున్నారు. ఉపనిషత్ సారం కాబట్టి విష్ణు పురాణాన్ని తీసుకున్నారు. విష్ణు పురాణం రిఫరెన్స్ కాబట్టి కాండిక్య కేసిధ్వజాన్ని వృత్తాంతాన్ని తీసుకొచ్చారు. అలాంటి వాటిని ఎంత జ్ఞానమూర్తి అయితే నంబిళ్ళయ్య గారు ఇన్ని రిఫరెన్సెస్ మనకి ఇవ్వగలుగుతారండి. అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ అన్నమాట అది కాండిక్య కేసిధ్వజ సంవాదంలో. ఆ తర్వాత ఇద్దరు మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళారు అని కథ ముగుస్తుంది అనుకోండి. భావన ప్రకర్షత్తాలే 192వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. తద్భావ భావమాపన్న తదాసౌ పరమాత్మనా భవత్య భేదీయన్నం. ఇది కాండిక్య కేసిధ్వజ సంభాషణలోని శ్లోక ఖండము అన్నమాట. అది మొదటిది. రెండవది చూడండి.
అహం అనురభవం సూర్యశ్చ. ఒకదానికంటే ఒకటి చాలా చాలా లోతైనటువంటి విషయాలని ఇక్కడ పైన 4 లైన్లు ఉన్నాయి నంబిళ్ళయ్య గారిది. క్రింద జీయర్ అరుంబదాలు ఎంత ఒక 10 పేజీల మ్యాటర్ ఉందండి. దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావం ఏమిటి అంటే, తదా భావనాదశాయాం, ఊరికే నేను చదివేసి చెప్పేసి వస్తాను సారం. భావశబ్ద భావనాపర. అలాగ ధ్యానించి 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 ఈ ఆత్మ పరమాత్మ దాకా వెళ్ళిపోయింది. లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి అసౌ చేతన ఈశ్వర విషయ నిరంతర ధ్యాన యుక్తత్వమాపన్న తదా భావనాదశాయాం పరమాత్మన ఆ భిన్నత్వేవ ఆత్మాను అనుసంధాతి వేద ప్రతీతిశ్చ చేతనస్య భావనారూప జ్ఞాన భావకృతో భవేది. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఎన్ని విషయాలు చెప్పాలి అంటే, చిత్ అచిత్ ఈశ్వర తత్వత్రయాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటి వ్యాఖ్యాన పదాలుగా వీటన్నిటినీ చెప్పుకోవాలి అంటారు. మహనీయులైతేనండి ఈ 4 ఉదాహరణలని 4 రోజులు చెప్పుకునేంత విశేషమైనటువంటి శాస్త్ర పాండిత్యం ఉన్నది అన్నమాట. అందువల్ల అక్కడ ఆయన ఏం చెప్పారట, వామదేవుడు అనేటువంటి ఆయన ఒక మహర్షి అండి. ఆయన చెప్తూ తద్దే తత్ పశ్యన్ ఋషి వామదేవ ప్రతిపేదే అహం మను ఆభవం సూర్యశ్చ ఇత్యాది. రెండోవాడు వామదేవుడు మహర్షి. రెండవ మహర్షి నేనే మనువుని, నేనే సూర్యుణ్ణి అని చెప్పారు అని వామదేవుడిది రెండవ వృత్తాంతంగా చెప్పారండి. ఆయన నేనే మనువుని, నేనే వామదేవుణ్ణి అన్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆ భావనలో అంత స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు. మామూలుగా కాసేపు అలా దండం పెట్టుకుంటేనే భక్తులకి తన్మయత్వం వస్తుంది. అలాంటిది ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి శబ్దస్పర్శ రూపాదులన్నిటినీ త్యజించేసి ఆ తపోధ్యానంలో పరమాత్మ తత్వానికి వెళ్ళేటువంటి మహానుభావుల హృదయంలో పరమాత్మ తప్ప ఇంకా తానంటూ తనకి దర్శనం కాదు, పరమాత్మే దర్శనం ఇస్తాడు. అందువల్ల నేనే మనువుని, నేనే సూర్యుడిని అన్నాడు. ఆ పాయింట్ మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎందుకు వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు? తామే పరమాత్మ తత్వంగా అయిపోయారు కాబట్టి దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అది చెప్పుకోవడానికి ఇంత చక్కటి రిఫరెన్సెస్ ఇస్తున్నారండి. అది అహం మనుహు అభవం సూర్యశ్చాయన్నం, అది రెండవదండి. మూడవది మత్త సర్వమహం సర్వం. ఇంకా మూడవది ప్రహ్లాదుణ్ణి తీసుకున్నారండి. మత్త సర్వమహం సర్వం మై సర్వం సనాతనే అహమేవావ్యయో అనంతః పరమాత్మాత్మ సంశ్రయ ఇది ప్రథమేంసే ఏకోనవింశే. విష్ణు పురాణంలో ప్రహ్లాదుని యొక్క చరిత్ర చెప్పినప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అందరికీ చెప్తున్నాడు, నా నుంచే అన్నీ వస్తున్నాయి, నేనే అన్నిటికీ మూలము. ఏమండి, అంత భక్తుడు కదండి ప్రహ్లాదుడు. నా నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఏమిటండి అంటే, ఇక్కడ నేనంటే నేను కాదు, నాలో ఉన్న పరమాత్మతత్వం. అక్కడికే వెళ్ళిపోవాలి. 4 పాయింట్స్కి అక్కడికే వెళ్ళాలి. ఆవేళ కేశిధ్వజుడు కాండిక్యుడికి చెప్పిన చోట నాయన త్రితత్వాలు, తత్వత్రయం ఉంది. అందులో నువ్వు పైకే చూస్తున్నావు దేహం, కాస్త లోపలికి వెళ్ళు ఆత్మ, ఆ లోపలికి వెళ్ళు పరమాత్మ. ఈ మూడిటి సమన్వయం ఉన్న చోట నీకు పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది. అక్కడ కాండిక్య కేశధ్వజుల దగ్గర. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వామదేవుడు సమాధి శక్తిని పొంది ఆ అవస్థలోకి వెళ్ళినప్పుడు పరమాత్మని మనస్సులో నింపుకున్నప్పుడు మాట్లాడే మాట యానే ఎన్నుం యానే ఎన్నుం. ఇవాళ పాసురంలో ఆళ్వార్ నాయకి ఏమంటుందో అదే వాళ్ళు అన్నారు అని చెప్పడం. వామదేవుడు 2, ప్రహ్లాదుడు 3 అన్నమాట. అలాగా వీటన్నిటినీ కూడా 4టిని కూడా చెప్పుకుంటూ ఇంకోటి కూడా వస్తుంది తర్వాత. అప్పటియే
விபூத்தியத்தியாயத்தில் அவன் சொன்னபடிகளை பிராச்சுர்யேன అనుకరిక్కిరాళ్ళు. అది 10వ అధ్యాయంలో విభూతి అధ్యాయத்தில் అంటే భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయంలో ఆహా ఎన్ని చెప్పారండి. ఎందులో నేను ఎవరిని మాసానాం మార్గశీర్షో ఋతూనాం కుసుమాకర ఏదో ఒకటి చెప్పుకుంటున్నాం. విభూతి యోగం అంతా కూడా ఎందులో యద్యత్ విభూతి మత్సర్వం ఏతద్ ఊర్జితమేవ. ఎందులో ఏది రత్నస్థానంలో ఉంటుందో అదల్లా నేనే అని పరమాత్మ చెప్పినట్లుగా 4వ చెప్తున్నారు చూడండి. అధర్వ శిరస్సులే, అది అధర్వంలో ఒక శిరస్సు అంటే ఇక్కడ ఉపనిషత్తు అనమాట. అందులో రుద్రన్ తన్ వైభవత్తై పరక్క నిండ్రు పేసినాన్. రుద్రుడు తన వైభవాన్ని దేవతలంతా అడిగినప్పుడు, దీనికి కూడానండి దేవాహవై స్వర్గంలో కగమంస్తే, ఇది జీయన రుంపదంలో ఉందండి. తే దేవా రుద్రమ్మ పృచ్చన్, దేవతలందరూ వెళ్ళి రుద్రుణ్ణి అడిగాటండి. కో భవానితి, అయ్యా నువ్వెవరివి అని అడిగారండి. విష్ణు పురాణం ఎంత డైరెక్ట్గా చెప్పిందో. క ఇది బ్రహ్మణో నామ, ఓ బ్రహ్మగారు మీరు వచ్చారు కదా. కా అంటే మీరు కదా. మరి ఈశోహం సర్వదేహినాం, నేను ఈశ్వరుడనే పేరుతో ఉన్నాను. ఆవాం, మనిద్దరం నువ్వు నేను కూడా తవాంగే సంభూతో, పరమాత్మ యొక్క శరీరంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళము. అయిపోయింది. మూల కారణత్వాన్ని రుద్రుడు స్వయంగా చెప్పాడు. అదే ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తున్నారు. అహమేకః ప్రథమమా సంవర్తామి చ భవిష్యామి చ నాణ్య కశ్చిన్మత్తో వ్యతిరిక్త ఇది సో అంతరాదంతరం ప్రావిశత్. ఈ పదం ముఖ్యమండి. అంతరాత అంతరం ప్రావిశత్. అంతరాదంతరం అంటే మనకు కోశాలు ఉన్నాయండి లోపల. అన్నమయ కోసం, ప్రాణమయ కోసం, మనోమయ కోసం, విజ్ఞానమయ కోసం, ఆనందమయ కోసం, ఇవన్నీ లోపల కోశాలు కోశాలు కోశాలుగా ఉంటాయి. వాటి అన్నిటికీ లోపలికి ఏదో కొన్ని సప్త ప్రాకారాలు దాటిన తర్వాత రంగనాథుణ్ణి దర్శించుకున్నట్లుగా ఈ కోశాలన్నీ దాటిన తరువాత పరమాత్మని దర్శించినటువంటి ఆ పరమశివుడు దేవతాత్వేన సాజాత్యేపి ప్రభావాతిశయ దర్శనేన సందేహాత్తు దేవా అపృచ్ఛన్. ఏమో ఎవరు గొప్పవాళ్ళు అంటారో ఏమిటో అని ఒక అనుమానంతో దేవతలు అడిగితే, నేను కాదయ్యా భగవంతుణ్ణి, నేను లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని దర్శించాను. ఆ దర్శనావస్థ ఉన్మస్తకమై నేనే భగవంతుడిగా అనిపిస్తున్నాను అన్నమాట రుద్రుడు కూడా అన్నాడు. అంటే ఇప్పటికి మొత్తం ఎంతమంది చెప్పారండి? మనకి ఇచ్చినవి 3 లైన్లు. 3 లైన్లు 3 అద్భుత వృత్తాంతాలని చెప్పాయి. కాండిక్య కేశధ్వజ వృత్తాంతంలో పరమాత్మ తత్వము చెప్పబడినట్లుగా వామదేవ మహర్షి యొక్క సమాధి అవస్థలో తానే భగవత్తత్వమని భావించినట్లుగా ప్రహ్లాదుడి యొక్క పరాకాష్ఠమైనటువంటి భక్తి తత్వంలో నా నుంచే లోకం వచ్చిందని చెప్పినట్లుగా పరమశివుడు సాక్షాత్ నేను అంతరాంతర లోపలికి ప్రవేశించి సో అంతరాత్ అంతరం ప్రావిశతు లోపలికి ప్రవేశించి దశ దిశలా ప్రవేశించి లోపల ఉన్న భగవత్తత్వాన్ని అవగతం చేసుకున్నాను అని పరమశివుడు సాక్షాత్ భగవత్ తద్భావ భావమాపన్న. అంత పదానికి ఇంత వ్యాఖ్యానం ఉంది. ఆ భావాన్ని భావించినటువంటి వారు అంటే పరమాత్మ అంతటా సారూప్యాన్ని పొందేశారు. కానీ ఐక్యత లేదు. ఐక్యాపత్తి మాయావాదం. ఇది మాయావాదం కాదు. ఎంత ఆనందంగా ఉన్నా అనుభవింపబడేవాడు స్వామి, అనుభవించేవాడు జీవుడు. తత్వత్రయ ప్రతిపాదనము. అంత మాటని ఈ 4 మాటల్లో
இவனிப்படி பேசுகைக்கு அடியன் ఎన్ను శృతి తానే సంకిత్. ఈ పరమశివుడు ఇలా ఎందుకు అంటున్నాడు అని శృతే మనకి స్పష్టం చేసింది. నెక్స్ట్ పేజీ 193వ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్. సో అంతరాదంతరం ప్రావిశత్ ఎన్ను పరమాత్మ ప్రవేశత్తాలే సొన్నానెన్నదిరే. ఎంత లోపలికి వెళ్ళినా ఆ లోపల వాడు లేకపోతే ఈ బయటవన్నీ వేస్ట్. ఇవేవి నిలబడేటువంటివి కావు అన్నమాట. அந்த భావం வந்தால் அப்படியே சொல்லலா ఇరెక్కమే ఆగా ఇప్పటి తిరువాత్తామయ్యాలే. అలాగా పరమాత్మ యొక్క వ్యసనము దూరం అవడం అనేటువంటిది బెంగని కలిగించగా అవనై అనుకరిత్తు ధరిక్కిరాళ్ళే. ఆ పెరుమాళ్ళని అనుకరించి పరాంకుశ నాయక జీవించింది. ఆవిడ ప్రాణాలు నిలబడి ఉన్నాయి అంటే కారణం స్వామిని అనుకరించడమే. ఎన్నరియ మాట్లాడే ఆ విషయం పాపం తల్లికి తెలియట్లేదు. ఈ స్థితి ఒకటి ఉంటుందని అమ్మగారికి తెలియట్లేదు. అంటే పరాంకుశ నాయకు యొక్క తల్లికి. అందుకని ఆవిడ పైకి ఏమంటోంది ఒక్క మాట, సర్వేశ్వరన ఆవేశిత్తాన్ బోలే గిరా నిండ్రది ఎండ్ర. ఏమోనమ్మా, ఆ దేవదేవుడే వచ్చి ఆవేశించాడో ఏమిటో దీన్ని. అందుకోసమని ఇలా మాట్లాడుతోంది. ఎండ్రు తిరుత్తాయారు ఎవరికి చెప్తోంది? ఎవరా? ఈయనవానందారుళ్ళకు చొల్లగిరార్. వచ్చిన బంధువులందరికీ వీళ్ళకి క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ. అసలే వావిడ కూతుర్ని చూసుకుని కంగారు పడిపోతుంది. మనం కూడా కొన్నిసార్లు ఈ తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరైనా చాలా కష్టంగా ఎలా ఉంటారో అన్నట్లుగా ఉన్న చోటుకు వెళ్తాం అనుకోండి, ఏవో సలహాలు తెగ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళ గొడవలో వాళ్ళు మొలిగిపోయి ఉంటారు. అసలే బుర్ర తోచగా ఉంటారు. ఏమో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, అలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఏమండి అది చూసారండి, ఏమండి అబ్బా అన్నీ అయ్యాయండి అని అనలేక మనసులో అనుకుని అంటుంటారు వాళ్ళు. ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి బంధువుల పని ఇది, మరింత వ్యసనాన్ని కలిగించడం. వీళ్ళు వచ్చి ఏమిటి మీ అమ్మాయి అలా మాట్లాడుతోంది ఏంటి, తానే దేవుడు అంటుందేంటి, తనే సృష్టించానంటుందేంటి, ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పుల్ల వేస్తున్నారు తల్లి మీద. ఇంకా ఆవిడకి తెలియక తిరుత్తాయారు ఇనవనందవర్గడు కొచ్చొల్లుగిరాళ్. అమ్మ ఇద్దమ్మా పరిస్థితి ఏమిటో, దేవుడు వచ్చి ఆవేశించాడో ఏమో అనిపిస్తోంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తోంది అన్నమాట. ఇంకా ఏమని, ఎందువల్ల స్వామి వచ్చి ఆవేశించాడు అనడానికి పాసురంలో 5 విషయాలు చెప్పాడు. ఏమిటండి ఆ విషయాలు? మొదటిది కడల్ జాలం సైదేనం ధ్యానే ఎన్నం. 5 పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటే వ్యాఖ్యానం ఈజీగా, చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఏంటి? సముద్రం చే చుట్టబడిన భూమిని సృష్టించిన వాడిని నేనే. నెంబర్ 1. వాళ్ళమ్మ ఏమంటోంది? ఈ వాక్యంలో 3 వాక్యాల సమన్వయం చెప్పుకున్నాం. సృష్టించిన వాడు పరమాత్మ, అది వేదవాక్యం. అని అనేది అమ్మాయి, ఇలా అంటోందని చెప్పేది తల్లి. ఈ పరంపరగా వెళుతున్నాయి 5 వాక్యాలు కూడా. ఒకటి సృష్టికర్తని నేనే, కడల్ జాలం ఆవేను ఆవేను, లోపల ఉన్నవాడు అంతర్యామిత్వం, అంతా వ్యాపించి ఉన్నవాణ్ణి నేనే. అది ఒక అద్భుతమైన భావము అన్నమాట. 3 కడల్ జాలం తీసుకున్నవాడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడండి? బలి చక్రవర్తి వద్ద నుంచి భూమిని దానంగా తన సృష్టిని తానే తీసుకోవడానికి యాచన చేయవలసినంత లభ్యమూర్తి అయ్యాడు. కాబట్టి బలి దగ్గర నుంచి భూమిని తీసుకున్నాడు. 3వ పాయింట్ కడల్ జాలం కీండేనం, పాతాళం అండబిత్తిగా అంటుకుపోతే మహావరాహమూర్తి అయి దాన్ని పైకి ఉద్ధరించిన, విడదీసిన వాడు. కీండేనం ధ్యానేయన్ను, భూమిని విడదీసినటువంటి వాడు స్వామి. కడల్ జాలం గుండేను, గుండు అంటే మింగడం, మింగడం అంటే రక్షణత్వానికి ప్రతీక అన్నమాట. ఈ లోకాలని
ఈ 5 మాటలు అందండి. 5 మాటలు స్వామి చేసిన పనులు అని వేదం ప్రతిపాదిస్తాను. వేద ప్రతిపాద్యమైన మాటని కూతురు అంటోంది. కూతురు అంటోంది అని తల్లి బంధువులకి చెప్తాం. కూతురు మాట ఒకటే ఉంది, కానీ అందులో అంత అర్థాలని లోపల దాచుకొని ఆ పరంపర వ్యాఖ్యగా మనకి అందిస్తున్నారు. దీన్ని கடல் ஜாலம் செய்தேனும் யானே என்னும், கடல் ஜாலம் ஆவேனும் யானே என்னும், கடல் ஜாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஜாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஜாலம் உண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஜாலத்தீசன் வந்து ஏறக்கொலோ, கடல் ஜாலத்திற்கு இவை என் சொல்லுகேன், கடல் ஜாலத்து என் மகள் கற்கின்றவே. தேவேசம் கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம், లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచం, గోవిందం కూరనాదేన చ సహకురు కేశేంద్రం యతీంద్రం, మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదతే రామ పద్మాక్షనాదం, திருவருண்மால் சேரமுதலீசடமோவன்னாதவன் சீருய கொண்டார் மணக்கார் நம்பி சென்றாமாள வந்தார், குருமாலாளர் குருகை பிறார் கம்பாமிதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர், பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை, இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவரல்லாத, திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே, நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైల దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం నితీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் முனிம் வாழி தெருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழம் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பருளை மாலத்தோர்தேபடி முறைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரிதேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం, శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమాం శరణం ప్రపద్యే, కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనో భవం, వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవల్లభాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి కీర్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.